हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ एबे टाइम हो 5टा आम मॉर्निंग वर्क पर नणद मु बाहरलु मोर ए माने वेट अच्छी हो 75 तो देखिए 1 मंथ भितर केते हमर वेट कमुची तो ये आम चलचु ये आम गाँ रास्ता देखिपे सौरर यहाँ लिंगपड़ा रास्ता ये से बाड़ी धरची कौन भावुवे ये बाड़ी से धरची कहीं कुकुर गोड़ाऊँ से बाड़ी धरची तो चलते आम डेली चेष्टा करुँ मैंने 5 किलोमीटर चलने ये गेट पड़ जाए ट्रेन गोटे पास है देखिए सब छेड़ा होती आम भी छेड़ा हो आपण मैंने जब जाथे भी वेट लॉस केमी हो मत जनइबे कहीं बहुत चेष्टा कर वेट लॉस 5 किलोमीटर चलवा रनिंग बहुत हार्डवर्क होंतु मैंने किसी लाभ होना तेणु जदि मैंने आपण पाखे किसी टिप्स थाए मेसेज मध्यम जनइबे ये मुझार फास्ट मैंने एडिटिंग करदे जहाँकि से किसी म्यूजिक दे देती बोली कॉपीराइट आसला से पुणी मत छाड़ी देती अनलिस्ट करके पुणी शो कला कॉपीराइट बोली गोटे देखते हलदी बसंत बस बहुत सुंदर चाऊ 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 करता शब्द गुड़ाक भी रेकर्ड करी कि मत सब उड़ाइवाई बाध्य हेली कहीं आर वीडियो गुड़ाक डिलीट करदे कहीं मत आज भी पुणी वीडियो करार अच्छे तेणु आर वीडियो गुड़ाक सब डिलीट करदे सकाल टाइम उठे ना आपन को बहुत रिफ्रेशिंग लगे ये भावुवे मु खाली पादरे कहीं चलती मो गोड़े गोटे फुटुका चप्पल पिंधिक आसुल ना से फुटुका ये भावुवे कौन मुझे देखते बौल कूले ये बहुत सारा पाचिकिना पड़ी देखते बहुत सुंदर भी देखा यहाँ माँ को लेकिन देवी माँ को डायबिटीज अच्छे ना आपण मैंने भी खाईपर बाकी डायबिटीज लोक बौल कोड़ीटा बहुत बेनिफिट तो नहीं जी भावी देखो बहुत सुंदर कलरटा तार तापर ना ये बहुत सारा गच अच्छे ये गचटा देखो जामुकोली गच तो पाचिकिना सब सरीते बसला गोटे गोटे पड़ीकिना फाटी जाइए जो देखा देखो पड़ीकिना फाटी जाइए बहुत मीठा आम गोटे पाई खाई छोट छोट ओउ गच मैंने ओउ गुड़ाक पड़ जाइए देखते तो ये खरा बाहर आसलानी टाइम 5:30 5:45 है तो ये गोटे खाली पादरे चलने पड़े खाली पादरे चलने बहुत भल लगे किसी सेमती किसी प्रोब्लेम ना मोर जे खाली पादरे चली पारे कि आ गोटे कथा मुझे डबल चिन गोटे जिनस ट्राए कर सक्सेस हेल्ली मुझे जनइबी तो देखिपे ये मु घर को आसला नुआ घर किसी कार्डियो एक्सरसाइज कर पलि आस 5 किलोमीटर चलला पलि आसलु तो ये किसी कार्डियो एक्सरसाइज कर मोर ना एत जल्दी झाड़ा बुड़ेनि से मोर प्रॉब्लम वेट लॉस रे मत झाड़ एत जल्दी बुड़ेनि तो टे बुड़ूँ कि एत भी नुह बहुत बॉडीटा माने जो चलाचली न करू ना बॉडीटा पूरा माने जंग धरीगला भाया तो एबे भाभी कंटिन्यू करी 1 मंथ रे केते झड़ू मुझे देखी आली माने आज जो ना आज आम मटन आसटी मटन भी खाइबी ना कि मो माने सब छाड़ी देना सब वर्कआउट करी कहीं मोर नॉनवेज बहुत प्रिय तो देखिपे से रजनीगंधा फुल लगे और ये भी देखो अपराजितार व्हाइट कलर जो फुल थाए ना माँ तो सब तोड़ नहीं जाते गोटे खरा है देखा जाऊे फुटेज ये ब्लू कलर से व्हाइट कलर
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ବି ତୋଳି ନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଟଗର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଟଗର ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଡେଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଲିକି ଫୁଟିବ। ଏଇଟା କଢ଼ ହେଇଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସର୍ବଜୟା ଗଛ। ଏଠି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଛି, ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିଛି ଆଜି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ତାପରେ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର୍ ଲଗାଇଦେବି। ଲଗେଇକିନା ବିନ୍ଦି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି, ଲିପ୍ ବାମ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜ। ଆଇବ୍ରୋ ପେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋ ଆଇବ୍ରୋ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଲଗେଇଦିଏ। ତାପରେ ଚୁଟିଟା ମୋର ପୁରା ଓଦା ଅଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ତାକୁ ବି ଇଏ କରିନେବି। ଏଠି ଟିକିଲି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟିକିଲି ଲଗାଇବୁ। ତ ଏଠି ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ହିମାଲୟାର ଲିପ୍ ବାମ୍ଟା ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଝିଅର, ମୁଁ ବି ଲଗେଇ ପକାଏ, ତା ପାଉଡ଼ର୍ ବି ମୁଁ ଲଗେଇ ପକାଏ। କ'ଣ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିବା ଆଉ, ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମା ଝିଅ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ହେଉଛୁ ସିରମ୍ଟା କାଢ଼ିଲି, ଏଇଟା ରାଗାର ସିରମ୍ଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ ରାଗାର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବି ୟୁଜ୍ କରେ। ରାଗାର ସିରମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇନେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚୁଟି ବହୁତ ସାରା କାଟି ବି ଦେଇଛି ଏଥର। ଚୁଟି ବହୁତ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାବୁଛି ଏଥର ଗୋଟେ DIY ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବି, ଲଗେଇବି। ଯଦି କିଛି କାମ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ମାସ୍କଟା ବି ସେୟାର କରିବି ଭାବୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେଇଦବ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ପାଇଁ ମଷ୍ଟ ସେଇଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇବିନି, କୁଣ୍ଡେଇ ମାନେ ନା ବହୁତ ସାରା ଚୁଟି ଛିଡ଼ିବ। ତ ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ହଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡାକିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ମାନେ ବାପ ଝିଅ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 6:30। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ବନେଇବି ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ସେକ୍, ଯେଉଁ ମୁଁ ପିଏ। ସେ ସେକ୍ଟା ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ 30 ଡେଜ୍ର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ବିଶେଷ ଅଏଲ୍ ଖାଉନାହିଁ, ଯାହା ବିି ଘର ଖାଇବା ଖାଉଛି। ଅଏଲି ଜିନିଷ ବେଶୀ, ଯାହାକି ବରା, ପିଆଜି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି, ଗୁପଚୁପ୍ ଫୁପଚୁପ୍ କିଛି ବି ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ। ତ ଯଦି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ କଲା ତାହେଲେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି, ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଆଫ୍ରିକ୍ସ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକିନା ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇଛି। ୟା ପରେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ପିଇ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିନେଉଛି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଆଉ ଗାଜରର ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଏ। ତ ବିଟ୍ ଗାଜର ଜୁସ୍ଟାକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ସିପ୍ ସିପ୍ କରିକି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକା ବେଳେ ସେ ଏତେ ବହଳିଆ ଥାଏ ନା, ତାକୁ ଏକା ବେଳେ ପିଇ ହେବନି। ତାକୁ ସିପ୍ ସିପ୍ କରିକି ହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗ କାଟି ନେବି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବି, ତାପରେ କାଟିଦେବି। କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ତ ତାରି ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଆ ପିଇ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ କାଟି ପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ମାହିର ହେଇଯାଇଛି ଛୁରୀରେ କାଟିବାର। ମୋତେ ପନିକିରେ ଆଉ କାଟିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସେଇ ଛୁରୀରେ ହିଁ କାଟୁଛି।
ମାଆ ଯେତେବେଳେ କାଟନ୍ତି ଛୁରୀରେ ପନିକିରେ କାଟନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍ କାଟିକିନା ହାତଟା କେମିତି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି। କ୍ଲିନ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ଜୁସ୍ କାଢ଼ିବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେବେ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବିଟ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଖାଲି ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ତ ଭଲ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବାସ୍ନା କଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପକାଇକିନା ପିଅନ୍ତି। ତ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ ଜୁସ୍ଟା ବାହାରେ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଘର ହେଇସାରୁ ଜୁସର ଗୋଟେ ନିହାତି କିଣିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଉନି। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ତ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଜେଜେବାପା ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ତ ଆମ ପାଇଁ ତ ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଆମର ବି କାମ ଚାଲିଛି, ସରିଯିବ 3-4 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ। ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ଜୁସ୍ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସାରା ଜୁସ୍ ବାଲା ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ବି ଦିଆହେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କାମ କରିନେବା। ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଏତିକି ମାନେ ସେକ୍ ରହିଛି, ସରିନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ କ୍ଷୀରଟା ଆଉଟି ନେବା। ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ନା ମା ନଥାନ୍ତି। ମା ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ହାର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେଠି ୟୋଗା ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେଠିକି ୟୋଗା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବି ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ବସେଇନି, ତାରି ଭିତରେ ୟାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ମୋତେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଭରପୁର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାରି ଭିତରେ ବାପା ଆଣିକି ଏଠି ମଟନ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ମଟନ୍ର। କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଘରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ହିଁ ଖାଇବେ, କେହି ମାଂସ ପିସ୍ ଖାଇବେନି। ତ କଣ୍ଟା ନହେଲେ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପା ସବୁ ପିସ୍ ତକ କଣ୍ଟା ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ରଜରେ ଆମେ ଏଠି 3 ଦିନ ଆମର ଖିଆ ଯାଏନି। ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଖିଆ ଯାଏନି ନନ୍ଭେଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଜ ଆଗରୁ ଖାଇଦେଲୁ, ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଉଠିବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ତାର ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଲଗା ତାଟିଆରେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକିନା ରଖିବି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଆଉ 2-3 ଥର ଧୋଇବି ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ରଖିକିନା ଧୋଇବି। ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପୁରା ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଘା ଟାଇପ୍ର ଝୋଳ ଗୋଟେ କରିବା, ମଟନ୍ ଝୋଳ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନାଏ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ବନାନ୍ତି କହିବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ କଷା କଷିଟା କରିଦେବି କରେଇରେ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ପ୍ରେସର୍ ମାରିଦିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧୁଆ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଟାଇମ୍ 9ଟା ହେଇଛି। ତ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ମସଲା ବାଗେଇ ବୁଗାକିନା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି, ଭାତ ବି କରିଦେଇଛି। ମାଲୋ ଏଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ତ ଭାତ ବି କରିନେଇଛି। ଏଠି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11:30 ହେଲାଣି। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବା। ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟିକିନା ଢାଙ୍କୁଣିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ମଟନ୍ରେ ନା ପାଣି ଦେବେନି, ତାରି ଦେହରେ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିବ ସେଇଥିରେ ସିଝିବ। ତ ଏଇଠି ପିଆଜ କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି, ରସୁଣ କିଛି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ଅଦା ମାନେ ଚପ୍ କରିକିନା ରଖିଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ସବୁତକ ମିଶେଇକିନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ବି କାଟିକି ଏଇଠି ରଖିନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରେ। କିଏ ବି ରିଫାଇନ୍ରେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରେ। ଆଉ ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ସୋରିଷ ତେଲ ଆସେ। ଏଇଠି କିଛିଟା ନେଇନେଲି ତେଜପତ୍ର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବେ। ଏଠି 4ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଅଛି, କାହିଁକିନା କିଲେ 250 ମଟନ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମସଲାକୁ କଷିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ମଝିରେ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ନ ଚଲେଇଲେ ନା
ସେ ତଳି ଲାଗିଯିବ ପୁଣି ସେଇ ପାଣିରେ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୟ ନାହିଁ ଘାଣ୍ଟି ମାନେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ଟା ଲ କରିଦେବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସିଝାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ପ୍ରେସର୍ ଦେବାର ଅଛି ମୋର କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ପିଆଜଟାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା କଷୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆସିଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବେ ରିଲେସନ୍ରେ ତ ସେ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଲଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଘରେ ତ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏତେ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ପକାଇବେ ନା କମ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ପକାଇଦେଲି ହଳଦୀ ତ ମସଲାଟା ପ୍ରପର୍ଲି କଷିଲେ ହିଁ ତା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବାହାରିବ ଏଇଠି ମୁଁ 5ରୁ 6 ଚାମଚ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ମସଲାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିବା ମସଲାକୁ ତାପରେ ଭିତରେ ଚିକେନଟା ଆମର ମଟନଟା ସିଝୁଛି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଆଉ ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇବେନି ତେଲ ବେଶୀ ପକାଇଲେ ମଟନ୍ ଯଦି ଭଲ ଖାସିଟା ଆଣିଥିବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ ହିଁ ସେ ମଟନ୍ରୁ ହିଁ ବାହାରିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି ପାଣି ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି କଷି ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀଟା ରାନ୍ଧିଥିବି କେମିତି କଲର୍ଟା ତା'ର ହେଇଥିବ ଆଉ ମଟନରେ ନା ଆମର କିଛି ବେଶୀ ପକାଯାଏନି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତେଜପତ୍ରଟେ ପକାଗଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଯିବ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମସଲା ତ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ତଳି ଲାଗିତେ ବସୁଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟାରେ ମଟନ୍ ସିଝାଉଥିଲି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି ୟା ପର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛୁ ମଟନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ଼ କରେଇ ନେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁନି କଷୁ କଷୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅପରିଷ୍କାର ହଉ ତାକୁ ପୁଣି 10 ଥର ଲେଖା ପୋଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ 2-3 ଥର ପୋଛି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି କରିକି ନେଇ ନେଉଛି ତାକୁ କଷିବା ପୁରା ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଲାଲ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ମୋତେ ତା ପରଦିନ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ନା ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆଣିବା ମୋ ମଟନ୍ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖାଉନାହିଁ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଏମିତି ଚୋପା ବାଲା ଆଳୁ ପକାଇବେ ମଟନରେ ଚୋପା ବାଲା ଆଳୁ ପକାଇବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ ମାରିବାର ଥିବ ନା ତ ବିନା ଚୋପା ବାଲାରେ ପକାଇଲେ ତାକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ମୋର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି କଷି ସାରିଲେଣି ତ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ପୁରା କଷାଟା ବାସୁଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକେରା ମାନେ ଧୂଆଁ ପୁରା ବାହାରୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯେତିକି କଷିଲିଣି ଆପଣ କଷା ବି ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ କଷାଟା ତ ଏଇଠି ଯେତିକି ଲାଗିଛି କଡ଼େଇରେ ମସଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି କରିକିନା ରଖିଛି ୱାଟର୍ ହିଟର୍ରେ ତ ସେ ଗରମ ପାଣିଟା ଗରମ କରିକିନା ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇବେ କଡ଼େଇଟା ଏବେ କାଢ଼ିଦେଲେ କଡ଼େଇର କାମ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ବସିଯାଇଛି ଏତେବେଳେ ପୁରା ତ ଲାଲ ଝୋଳ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମଟନରେ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ତେଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତ
ତ ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କାଢ଼ିକିନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ଝିଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି କଣ୍ଟା 3 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, 2ଟା ଆଳୁ, ଝୋଳ